오늘 여러분에게 말씀드릴 제목은 여러분의 주보에 그 내용이 실려 있습니다. 한국어로도 되어 있고 또 영어로도 되어 있습니다. And the content of the message this morning is provided for you in your bulletin, both in the Korean language as well as in the English language. 그래서 그걸 잘 보시기 바랍니다. 오늘 여러분에게 말씀드릴 그 제목은 하나님께서 여러분을 위해서 제일 좋은 계획을 갖고 계시다. 하나님께서 여러분을 위해서 제일 좋은 계획을 갖고 계시다. 그 계획을 하나님께서 성령을 통해서 계시로 주신다는 말씀이 에베소 1장에 나와 있습니다. 하나님의 뜻과 그의 계시다. God has the best plan for you, and God is revealing that plan and the will of God through the Holy Spirit, said right here in the epistle to the Ephesians chapter 1. 성경은 우리한테 말하기를 하나님에 대해서 어떻게 말하고 있느냐 할 것 같으면은 하나님은 사랑이시다 한 그 말씀이 요한일서 1장 4절에 나옵니다. 다른 사람을 사랑하지 못하는 사람은 하나님을 모릅니다. 그 이유는 하나님은 사랑이기 때문에 하나님의 사랑을 알지 못하는 사람은 다른 사람을 사랑할 수가 없다. 하나님께서 원하시는 그러한 사랑을 할 수가 없다고 성경을 말했습니다. The Bible teaches that God is love, according to 1 John chapter 4 verse 8. And the Bible also teaches, 또 성경은 말하기를 하나님은 여러분과 저를 사랑하신다. 이렇게 말하고 있습니다. 요한복음 3장 16절 우리가 다 잘 알죠? It's the Gospel of John chapter 3 verse 16. We all know the passage. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님께서 여러분을 사랑하시기 때문에 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨다. 성경은 그렇게 말하고 있어요. God is love, 하나님은 사랑이시고 하나님께서 우리를 사랑하시고 God loves us. And the third thing which the scripture teaches about God is that God, 하나님이 여러분을 위해서 제일 좋은 계획을 하늘에 갖고 계시다. 이 말씀이 우리가 늘 기도하는 주기도문에서 나옵니다. God has the best plan for you. Taught in the Lord's Prayer. We pray the Lord's Prayer in our service. 주기도문에 그렇게 나오지 않습니까? 하늘에 계신 거룩한 아버지시여 우리를 거룩한 이름을 여기시오며 나라에 임하옵시며 그의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하옵소서. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven. God has the best plan for you in heaven. And that plan of God in heaven, the will of God in heaven will be accomplished in your own life right here in this world. That is the way you should pray before God. 예수께서 제자들한테 그렇게 주기도문을 가르쳤어요. 여러분이 기도할 때에 하늘에 계신 우리 아버지시여 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 그의 뜻이 하나님의 뜻이 하나님의 계획이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 내 일상생활에서 이루어지게 하옵소서. 그렇게 기도하라고 그랬어요. Jesus told us to pray like that. God has the best plan for you in heaven. 에베소 1장을 보겠습니다. We are going to look into the Ephesians chapter 1 verse 1. 우리 다 같이 읽겠어요. Let's read the passage together. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 신실한 자들에게 편지하노니. In English, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful
in Christ Jesus. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도의 사도가 된 바울은, 자, 바울은 어떠한 사람입니까? Who is this man, Paul? 사도행전 7장을 보면요, Acts chapter 7, 사울이라는 청년이 바리새인인데 산헤드린의 멤버의 한 사람으로서 그 산헤드린의 명령을 받아가지고서 예루살렘 교회의 7명의 집사 가운데서 지도자가 되는 스데반을 돌로 쳐 죽이는데 책임을 진 사람이 사울입니다. 사도행전 7장에 나와요. The book of Acts chapter 7 talks about this young man Saul. He was a Pharisee. 신약 때에 바리새인 한 70명밖에 없었습니다. About 70 Pharisees in the New Testament time. 바리새인이 된 이 사울, Pharisee Saul, and he was a member of the Sanhedrin. Sanhedrin은 법관입니다. 오늘 말하면 변호사, 법관. 그러니까 이 사울이라는 청년은 종교적으로 유대교회 종교적으로도 유명한 사람이고 또 사회적으로 산헤드린의 법관의 또 멤버로 있기 때문에 사회에서도 이름이 나고 또 유대 종교에서도 이름이 난 아주 유명한 그러한 청년인데 산헤드린 지도자로부터 지시를 받아가지고서 이 청년 스데반을 이제 죽이는데 앞장선 사람이에요. 사도행전 7장을 보니까 유대 사람들이 스데반을 데리고 성 밖에 데려가가지고서 돌로 쳐 죽였다고 그랬다고. 스데반이 순교당한 그 사실이 사도행전 7장에 나옵니다. So Stephen, a deacon, was stoned to death by the Jewish people under the direction of this young man by the name of Saul. 사도행전 7장 56절을 보면요, 스데반이 돌로 쳐 죽임을 당한 다음에 그 유대 사람들이 스데반이 입고 있던 옷을 가지고서 사울이라는 청년 앞에 두었다, 그렇게 나옵니다. 사도행전 7장 56절에 나와요. Acts 7:56 says that the Jewish people, after they killed Stephen, they took the clothes of the Stephen and brought the cloth in front of the young man by the name of Saul. Saul was only 23 years old. 23세 난 청년입니다. 기독교인을 핍박하는데 앞장을 선 사람이 사울이에요. Saul is the person who head up the team to persecute the Christian church in the first century. 사도행전 9장을 보면요, 9장 1절을 보면은 사울이 제사장, 대제사장한테 가가지고서 내가 들으니까 저기 시리아의 수도가 되는 그 다마스커스에 기독교인들이 많이 있는데 내가 거기 가가지고서 기독교인을 다 잡아다가 예루살렘에 가져오겠습니다. 데리고 올 테니까 허락을 해 주십시오. 그 구절이 사도행전 9장 1절에 나와요. Acts chapter 9 verse 1 said that Saul he went to the head high priest and requested for a permission to go to the city of Damascus to arrest hundreds of Christians, and he's going to bring these Christians down to Jerusalem to be imprisoned. 사울이 허락을 받아가지고서 다마스커스에 올라갑니다. 3일 동안, 그때는 비행기도 없었고 자동차도 없기 때문에 걸어가는 거예요. 걸어가고 뭘 타면은 낙타 타고서 이러고 낙타 타고 올라가 3일 동안 걸리는 겁니다. It took about 3 days. Saul left the city of Jerusalem and went up to the city of Damascus. It took about 3 days, and on the road to Damascus, he met Christ. 사도행전 9장에 나와요. Bright lights shine upon Saul's eyes, and he couldn't see. 그 햇빛이 그냥 꽉 사울의 눈에 비치기 때문에 사울이 장님이 돼가지고서 앞을 보지 못하기 때문에 아나니아라는 사람을 도움을 받아가지고서 집에 갑니다. That was Saul, and yet God, 이러한 사울을 위해서 하나님께서 하늘에 그를 위해서 제일 좋은 뜻을 갖고 계셨습니다. Saul did not know it. 사울은 그걸 몰랐어요. 나 같은 사람이 보세요. 1장 1절을 보니까 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도가 된 바울은
바울이 어떻게 사울이 기독교인을 핍박하는데 앞장선 사람이 변해가지고서 복음을 전하는 이방인에게 복음을 전하는 사도가 됐습니까? How did he become the apostle Paul who brought the message to the Gentiles in his missionary journey? It was impossible. No one knew it. 하나님께서 벌써 이 사울이라는 청년을 위해서 앞으로 제일 좋은 계획을 하늘에 갖고 계셨습니다. 그 하늘에 갖고 계셨던 그 하나님의 뜻이 이 사울이라는 청년의 생활에서 이루어진 겁니다. 우리 한국의 유명한 대통령 이승만 박사, 우리 교회를 100년 전에 세웠지 않습니까? 이분이 배제 중고등학교를 다녔어요. 배제 학당은 1886년에 세워졌는데, 그때 세워진 후에 얼마 안 된 다음에 이 청년이 되는 이승만 청년이 배제 중고등학교에 다녔다고. 거기에서 하나님의 말씀을 배워가지고서 그리스도를 영접하는 겁니다. 청년 이승만이라는 청년이 미국에서 공부한 서재필 박사와 연결해가지고서 합장해가지고서 독립회를 만들었습니다. 독립회, Independent Group. Syngman Rhee graduated from the Christian high school, Paige High School, and he and the Dr. So Jae-pil established the Independence Group, trying to help the King 고종왕, 힘이 없는 고종왕을 도와주기 위해서 서재필 박사하고 이 이승만 박사가 이렇게 합장해가지고서 이 독립회를 만들었어요. 그래가지고서 이렇게 도와주려고 그러는데, 그때 당시에 중국의 세력이 있었고 일본의 세력이 막 군인들이 조선에 이제 들어오게 되니까 이 고종왕이 힘이 없어가지고서 어떻게 도와줄 수 없어가지고서 결론적으로는 이승만이라는 청년이 감옥에 들어갑니다. He was in prison for 5 years and 3 months. 5년 3개월 동안 이승만이라는 청년이 감옥에 들어갑니다. 그 감옥에서 기도하고, 거기에 40명의 죄인들이 있는데 그 40명들한테 늘 하나님의 말씀을 전했다고 그렇게 기록이 돼 있어요. Syngman Rhee, he was in prison for 5 years and 3 months, and when he was in prison, he was witnessing to other 40 prisoners the word of God, and many of them became Christians in prison. 하나님께서 이승만이라는 청년을 위해서 벌써 하늘에 좋은 계획, 그의 뜻을 갖고 계셨습니다. 이승만 박사는 그걸 몰랐다고. He did not know it. 이승만 대통령이 미국에 학생으로서 1912년에 온 다음에 그 다음에 이 하와이에 1920년에 여기 도착합니다. 여기서 사역을 하시다가 참 하나님의 뜻에 의해서 이승만이라는 그 박사가 정치학 박사예요. 대한민국의 초체 대통령이 된 거라고. God had a plan. God has His will. But this young man, Syngman Rhee, 그를 하나님께서 택해 주셔가지고서 내가 너를 위해서 좋은 계획을 갖고 계신다. 하나님의 그 뜻이 이 청년 이승만 청년의 생활에서 이루어진 겁니다. 하나님께서 여러분을 위해서, 나를 위해서 제일 좋은 그 계획을 갖고 계세요. 우리가 거의 매일 우리가 뭘 결정하지요? 어떤 결정은 뭐 그렇게 중요하지 않은 결정이고 어떤 결정은 아주 중요합니다. 내가 어느 여자하고 결혼할지, 내가 어느 남자하고 결혼하게 될지. It's a very, very important question, important matter. Whom shall I marry to? Which lady, which man shall I choose? 결혼이라는 것은 아주 중요한 그 이슈입니다. 하나님께서 여러분을 위해서 좋은 계획을 하늘에 갖고 계세요. Job, whether I should take this job or that job. 교육, college, 대학을 가야 하느냐, 저 대학을 가느냐. 내 손자를 이 대학에 추천하느냐, 저 대학에 추천하느냐. 교육도 아주 중요합니다. 교회를 선택하는데 what church shall I choose? Korean Christian Church or another church right here in Honolulu. 교회도 선택하는 그것도 내 결정에 달려 있는 거예요. 병이 나지 않습니까? 암이 걸려서 고통을 당합니다. 아이고 죽을 지경이라고. 지금 우리 교회에서 캄보디아의 이건희 선교사를 우리가 사포트하고 있어요. 그를 위해서 기도하는데, 이건희 선교사가 나한테 이메일을 보내는데 위암 수술로 한국에 가가지고서 3달 동안 고생해. 6월 말에 다시 캄보디아로 간다고. 캄보디아에 다시 돌아가는 이건희 선교사 그의
사모님을 위해서 기도해 주세요. Nobody knows who's going to get sick. You do not know what's going to happen tomorrow. You do not know what's going to happen next week, next month, next year. Nobody knows. 우리는 모릅니다. 앞으로 내 생활이 어떻게 될지 모르지만은 하나님께서 처음서부터 끝까지 모든 것을 보시기 때문에 하나님께서 모든 것을 보시고 아시고 He knows everything from the beginning to the end and He has the best plan, best will for you. 하나님의 뜻에 의해서 사도가 된 바울은 그런데 이 하나님의 뜻을 어떤 때는 잘 이해할 수 있는데 이 뜻을 찾아내기가 힘들어요. It's hard to find the will of God. What job shall I take? What church should I go? Whether I should change my job? Whether I should go to Mainland? 본토에 가느냐 어디 하느냐 모든 것을 결정하는데 이렇게 결정할 때에 하나님께서 하늘의 좋은 계획을 여러분을 위해서 갖고 계시기 때문에 그 계획을 내가 찾아내야 돼. It's very hard. 그 찾아내는 그 하나님의 뜻의 비결은 하나님께서 원하는 그 길을 가야만 하나님의 뜻을 찾을 수가 있습니다. You have to go in the way which God wants you to walk. If you do that, then you will find the will of God. 하나님의 뜻에 어긋나는 길을 갈 것 같으면은 하나님께서 계획하고 계신 그 뜻과 계획을 상실해 버리는 거예요. 자, 우리가 자동차를 몰고서 하이웨이로 가죠. 여기 갈 것 같으면은 왼쪽으로 돌 것 같으면은 다운타운 쪽으로 나갑니다. 왼쪽으로 가야 돼요. 여기서 오른쪽으로 되면은 아이야, 밀릴라니, 마카 오른쪽 가면 또 달라요. 곧장 갈 것 같으면은 바닷가로 갑니다. 뒤로 갈 것 같으면 여기는 세인트 프란시스 호스피털. 네 거리에 가가지고서 이렇게 가야 할지, 이렇게 가야 할지, 이렇게 가야 할지, 다시 바꾸에서 돌아가야 할지 이 네 거리에서 내가 가는 그 결정에 의해서 종점이 다릅니다. 그렇잖아요. 내가 가다가 오른쪽으로 가면 그 다음엔 밀릴라니 아이아로 갈 수, 펄하버 쪽으로 가는 겁니다. 종점이 거기에요. 내가 만일 서쪽으로 돌 것 같으면은 그 다음에는 다운타운으로 가는 겁니다. 종점이 또 다릅니다. 똑바로 갈 것 같으면 그냥 바닷가로 가는 거예요. 종점이 다른 걸. 여러분의 그 결정에 의해서 똑바로 가느냐, 오른쪽으로 가느냐, 왼쪽으로 가느냐 이 방향에 따라서 종점이 다르기 때문에 결론이 다르게 나오는 겁니다. It depends on your decision to turn right or turn left or to go straight because the destination of the right turn, left turn, the correct straight way, all the destinations are different. 하나님께서 그의 뜻을 여러분을 위해서 갖고 계시는데 이렇게 가면은 그 뜻을 이룰 수가 있다. 그 길이 좁은 길입니다. 좁은 길이에요. 이걸 찾기가 힘듭니다. 그래서 우리가 노래를 부르는데 내일 일은 난 몰라요. 그 노래가 있죠. 여기 이제 나올 텐데 내일 일은 나는 몰라요. 하루하루 살아요. I don't know what holds tomorrow. I just walk from day to day. 내일 일은 난 몰라요. 내일 일은 난 몰라요. 하루하루 살아요. 불행이나 여행함도 내 뜻대로 못해요. 험한 이 길 가도 끝은 없고 고뇌요. 주님 예수 팔레미사 내 손 잡아 주소서. 내일 일은 난 몰라요. 장래일 몰라요. 아버지 날 붙드사 단한길 주옵소서. 나는 앞을 볼 수가 없습니다. 나는 이렇게 갈지 저렇게 갈지 모릅니다. 하나님이여 당신께서 나를 위해서 하루하루 인도해 주시옵소서. 저는 선교사로서 30년 동안 OMF 선교사로서 아시아에서 일했습니다. 저는 신학교 교수입니다.
My wife and I joined the mission agency known as the Overseas Missionary Fellowship, OMF, for 30 years. We lived in Singapore and Taiwan for 20 years. 제가 20년 동안 싱가포르 대만에서 신학교에서 가르쳤어요. 또 한국에 가가지고서 또 10년 아세아 연합 신학대학 햇불 트리니티 신학교에 10년 가르쳤습니다. 또 여기 들어오니까 여기 또 신학교 있어가지고서 여기서 내가 또 오랫동안 가르쳐요. 저는 신학교 교수입니다. 그래서 내가 여기 하와이 정착된 것은 여기 있는 여자하고 내가 결혼하게 됐어요. 그래서 우리 처갓집이 여기 있기 때문에 여기 들어왔는데 그 여자를 내가 만난 것은 꿈도 못 꿨습니다. 내가 그 여자를 시카고에 있는 위튼 대학에서 만났어요. 위튼 College I met this young lady. And about the 1,500 students, 1,500명의 학생이 있는데 외국 학생이 한 40명이 있었어요. 그래서 우리 40명이 크리스마스 때에 크리스마스 파티를 했다고. 그래가지고서 이제 크리스마스 파티 하는데 나는 한국서 왔기 때문에 한국의 노래를 하나 해달라 해가지고서 내가 앞에 가가지고 아리랑을 불렀다고. 아리랑 아리랑 아라리요 아리랑 고개를 넘어간다. 이러니까 와 박수 치더라고요. 그런데 내가 끝난 다음에 한 여자가 하와이에서 왔는데 훌라 댄스를 하더라고. 훌라 댄스. 호리호리한 여자인데 키도 크고 무무를 입고 레이를 차고 나은호라고 유명한 가수 있는데 그 가수가 노래하는 것을 이제 녹음기에 걸어가지고 그걸 틀면서 이거 하더라고. A lovely hula hand, graceful as the birds in motion, gliding like the gulls of the ocean, lovely hula hand, kunuminamine, lovely hula. 이러면서 그냥 순 맨발로서 이렇게 하는 데가 이 앞에는 나보고서 웃으면서 나보고 이래요. 이러더니 내 심장이 뛰기 시작하더라고. My heart began to beat. So after the banquet, I asked for a date. 데이트를 요청하니까 오케이. 그 데이트하러 보니까 자기가 하와이에서 왔대요. 하와이에 섬이 세네 개 있는데 거기 오아후 섬에서 왔답니다. 그래서 자기는 여기서 난 중국 사람으로서 5대랍니다. I'm a fifth generation Chinese, born and raised in Hawaii. 그래가지고서 이제 내가 집에 가가지고서 지도를 보고서 하와이 태평양에 있다는데 이렇게 보니까 태평양에 큰 집에 코딱지만한 섬이 세네 개 붙어 있더라고. 근데 오아후 섬이라는 곳이 하나 있는데 거기서 왔다. 위튼 대학에 나는 한국 여자하고 결혼하기 원하는데 한국 여자는 하나도 없어요. 중국 여자 있고 일본 여자가 있는데 한국 여자는 없어요. 그래가지고 이제 이 여자하고 데이트하는데 우리 어머님한테 내가 이 여자하고 결혼하는데 중국 계통인데 그러니까 우리 어머님이 너 몽린아 중국 여자하고 결혼하지 말라고. 내가 중국말도 못하고 영어도 못하는데 한국 여자하고 결혼하고. 반대. 내 누이 동생이 잘 우리 어머니를 설득해가지고서 허락을 받아가지고 결혼했습니다. 저는 일생에 중국 여자하고 결혼할 꿈도 못 꿨고 I never thought of marrying to a Chinese American right here born in Hawaii. I did not know anything about Hawaii. 그런데 하나님께서 좋은 계획을 나를 위해서 벌써 하늘에 갖고 계셨어요. Yes. 그러면 우리 집사람하고 56년 동안 같이 살았습니다. This is the sixth year marriage. 한 여자하고 오래 살았어요. 한 여자하고. God, 하나님이 나를 위해서 제일 좋은 계획을 갖고 계세요. 그 계획을 받기 위해서는 이렇게 가야 하는데 이렇게 갈 것 같으면 하나님께서 갖고 계신 그 계획을 나한테 주시는 거예요. 이 여자하고 결혼했기 때문에 제가 영어로 신학책을 10권을 냈습니다. I produced 10 books in English. 영어 잡지 24페이지 된 잡지 넉 달 만에 한 번씩, 석 달 만에 한 번씩 24페이지. 15 years, 15년 동안 영어 잡지를 Asia Theological News 다 영어로 나는데 내가 영어를 하긴 하지만 우리 집사람 같이 영어 못합니다.
우리 장모님은 유니버스 하와이의 영어 교수예요. 영어 잘하는 가정에서 자랐기 때문에 영어를 아주 잘해. 나를 얼마나 많이 도와줬는데, 내가 학위를 받는 것도 우리 집사람의 도움을 많이 받았고, 선교지에서 일할 때도 30년 동안 일할 때도 참 하나님께서 이 여자를 나한테 주셨기 때문에 이렇게 하나님께서 많은 일을 이뤘다, 저는 그렇게 생각하고요. 사도 바울이 크리스찬을 핍박한 사람이 하나님의 계획 속에서 복음을 전하는 사도가 된 것과 마찬가지로 하나님께서 여러분을 위해서 제일 좋은 계획을 갖고 계십니다. 그 계획을 갖고 위해서는 좋은 인도자를 만나야 돼요. 안내자를 만나야 합니다. 하와이에 지금 관광인들이 많이 오죠. 한국에서도 뭐 10만 명, 15만 명이 한국에 매년 오지 않습니까? 한국에서 와가지고서 하와이를 뭘 합니까? 여기 관광회사 해가지고서 관광을 인도해 주는 사람이 있어가지고서 그들을 데리고서 뭐 와이키키도 데려가고, 팔라니션 컬처 센터, 비숍 뮤지엄, 또 우리 교회도 와가지고서 승만리 이승만 대통령의 동상도 보여주고, 안내자가 이 사람들을 데리고 많이 돌아다니면서 설명해 주는 겁니다. 안내자는 하와이를 잘 아는 사람이에요. The tourist guy knows Hawaii. So many tourists are coming to Hawaii. They don't know Hawaii. And yet the tourist guy take them around. 똑같습니다. 여러분의 일상생활에서 내일이 어떻게 될지 모르고 내년에 어떻게 될지 모를 때에 좋은 안내자를 만나야 하는데, 그 안내자가 누구예요? 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도가 여러분의 안내자가 될 때에 예수께서 여러분을 데리고 하루하루 매일 인도해 주신 겁니다. 성경은 그렇게 가르치고 있어요. 저는 그걸 믿습니다. 설교 오래 하면은 또 오래 한다고 그렇기 때문에 양 목사님이 설교 오래 하지 말라고 그래서 설교를 마치겠습니다. 이 본문의 말씀이 뭐냐? 하나님의 뜻이다. 1장 에베소 1장 5절 보세요. 1장 5절, 1장 9절. 하나님께서 우리한테 He made known to us, 그의 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧 그 기쁨으로 따라 그리스도 안에서 때가 찬 격려를 위하여 예정하신 것이니, and He made known to us the mystery of His will. 하나님께서 여러분을 위해서 그의 하늘에 있는 뜻을 성령을 통해서 계시로 알려주신다고 그랬어요. 어떻게 찾아요? 하나님의 말씀을 읽고 기도하면서, 하나님이여 어떻게 했으면 좋습니까? 이렇게 가야 합니까? 저렇게 가야 합니까? 이렇게 가야 합니까? 하나님의 그 뜻이 어디에 있습니까? 하나님이여 나를 인도해 주시옵소서. 이렇게 기도할 때에 하나님께서 여러분을 인도해 주십니다. 성경적이에요. 저는 그렇게 믿습니다. 이러니까 하나님께서 우리한테 얼마나 축복을 주십니까? 기도하겠습니다. 하나님, 진심으로 감사합니다. 하나님께서 저희들을 위해서 제일 좋은 하나님의 그 계획을 하늘에 갖고 계십니다. 하늘에 계신 아버지시여, 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하오시며 그의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서도 이루어지게 하옵소서. 아버지여, 이렇게 기도할 수 있도록 도와 주시옵소서. 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.